ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति 20/4/2022 महावाक्य को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे जो खुशी निजकु मिली ताहा समस्तंकु देबाकु हेबो। तुमको सुख शांति बांटिबार धंदा करिबाकु हेबो। बाबाजी कहते आमे जो सुख पाइले बाबा को जानला परे जो भाग्य पाइले बाबा को जानले जेमिति आमर प्रत्येक समस्या समाधान होची। बाबा को जानला परे आम जो राजयोगर शिक्षा जानिले आमे सृष्टि आदि मध्य अंतर रहस्य जानिले सारा ब्रह्मांडर ज्ञान जानिले पाप पुण्यर गुह्य गति जानिले बाबा को जानला परे समयर महत्व जानिले। तेणु बाबा को जानला परे असंभव को संभव करवा भी शिखिले। तेणु एते सुंदर कथा आमे जानिला परे आमे ताको चुप होइकी तो रहिबानी। आमे मध्य मित्र संबंधी कोण सारा विश्वर आत्मा मानकु एई खुशखबरी को आमे समस्तंकु जणेबा। प्रश्न तुमको एही बेहद ड्रामार प्रत्येक दृश्य बहुत पसंद काहीकि? उत्तर काहीकि ना स्वयं रचयिता को एही ड्रामा पसंद। जेबे रचयिता को पसंद हेउछि तेबे पिलामानंकु मध्य अवश्य पसंद हेबो। तुमे कोनोसी कथारे विरक्त होई पारिबो नाही। तुमे जानिछ जे एही दुख सुखर नाटक को बहुत सुंदर भावरे तैयारी करा जाइछि। एथिरे हार जितर खेल चालुछि। एहाकु खराब बोली कहा जाई पारिबो नाही। दिन भल हेबा सहित राति मध्य भल। एही ड्रामा रे जेउ पार्ट मिलिछि ताकु जेउ माने खुशी रे अभिनय करंती से माने बहुत मजारे रुहंती। एही बेहदर नाटक ज्ञान को जेउ माने स्मरण करंती से माने बहुत खुशी रे रुहंती। तांकर बुद्धि सबुथिरे भरपूर होई रही थाए। बाबाजी कहते आत्मा बिंदु आउ परमात्मा बिंदु एक कथा तो आमे जानिले ता सहित आउ गोटे बिंदु जहाँकि ड्रामा बिंदु बोली कहा जाउची। ड्रामा को बिंदु कहीं कहा गला ए नाटक रे ए बेहद नाटक जहाँकि अनादि अविनाशी नाटक। ए नाटक रे जहाँ भी घटना घटुची चाहे दिन चाहे राति चाहे सुख चाहे दुख जहाँ भी होची एथिरे कल्याण ही कल्याण भरा होइकी रहिछि। आ ए नाटक को स्वयं रचयिता जी क्रिएटर भगवान को पसंद। जदि भगवान को पसंद ताहले मते काहे पसंद न हबो। भगवान तो त्रिकालदर्शी भगवान तो ज्ञानर सागर बुद्धिमान कर बुद्धि सी सबुठारु श्रेष्ठ सर्वोच्च। तांकु जदि पसंद ताहले मते मध्य जरूर पसंद हेबा दरकार। कौन पाई ना ए नाटक कर्म सिद्धांतर नियम को नहीं तैयारी होइछि। तेणु ए नाटक रे जो रही भक्तिकांड कर्मकांड आदि ए नाटक रे हारिबा जितिबार जो पार्ट रही ए नाटक रे सुख दुखर पार्ट रही ए नाटक रे कहीं सत्य जुग दुनिया थिला बहुत सुंदर दुनिया थिला एबे कली जुग रोरव नर्क दुनिया हो जाइछि। ए नाटक रे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसुछि जहाँ भी होछि सबुथिरे किछि ना किछि कल्याण अछि। जेमिति कि कली जुग रौरव नर्क दुनिया आसिला तेणु आमे समस्ते दुखरे डाकिले भगवान को हे भगवान आसी आमको ये पतितरु पावन करंतु। तेणु पतित पावन परमात्मा आमर डाक शुणी हो बा ड्रामार पार्ट अनुसार बाबा तो कहते मु ड्रामार पार्ट अनुसार आसिली मु ड्रामारे बंधा। तेणुक आम ये दुख पाई बोली सुखदाता शांतिदाता भाग्य विधाता पितांकर पालना पढ़ाई प्राप्ति अनुभव एवं संगम जुगरे करमती सत्य जुगरे भले सुना दोली रे झुलिबा किंतु वर्तमान संगम जुगरे परमात्मांकर गोद रूपी दोली रे आमे झुलुचंती जहाँकि आमे
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ଅଭିନୟ ବୋଲି ଭାବିବେ ଆଉ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଶାନ୍ତି ସାଗର ପିତା ଆତ୍ମାର ପିତା ଆଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରି ଯେ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟକୁ ଏବଂ ନିଜର ପାର୍ଟକୁ ଖୁସିରେ ପ୍ଲେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏପରି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ପରଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। କେହି କେହି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ତୁମର ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାରର ବୈରାଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୌଜରେ ରହି ଅଭିନୟ କଲେ, ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲା, ୟାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଧନ ମିଳିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଜ୍ଞାନର ପିରିୟଡ଼ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନର ପିରିୟଡ଼ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସିନା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ପାଇଲେ ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଅଧା କଳ୍ପକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭକ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ କିଛି କଲେ, କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କଲେ, ପୂଜା ଭକ୍ତି କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ପୁଣି ଆମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। କାରଣ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯେମିତିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଘରଦ୍ୱାର ପିଲା ରଚନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁନି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାରକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଇ, ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଥାଇ, ଦେହ ସହିତ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। କାରଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଅଟୁ। କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସେସବୁର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଏହିସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଏସବୁ ଭକ୍ତିର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତିମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଦଲାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି କୌଣସି ଘୃଣା ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଡ୍ରାମା ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ଘୃଣା ଆସିବ। ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ ରହମ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତିର କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଏବେ ବାବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ଆମେ ଧୋକା ବି ଖାଉଥିଲେ, ଭକ୍ତିରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ଆମେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବା। ଏପରିକି ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। କାରଣ କେଉଁ ସମୟରେ କାହାର ଶେଷ ଈଶ୍ୱରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ୟାଦର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯାହାକୁ ମନ୍ମନା ଭବ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ ସନ୍ତାନ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କହିବା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ? ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରୁଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କିଏ କହନ୍ତି, ଶିବମ୍ କହନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି, ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମହାବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହିବା ଅର୍ଥ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କାୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସାରା ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଏହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାର ଜିତ୍ର ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଉ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଖୁସି ନିଜକୁ ମିଳିଛି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଧବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଧନ୍ଦା ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କକ୍ଷପଣ ବହୁତ କମ୍। ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ 5ଟି ପଇସା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାପାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜନେସ୍, ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, 21 ଜନ୍ମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାନି କି? ନିଶ୍ଚୟ କହିବା। କାରଣ ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ନା, ସିନ୍ଧ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଠିକି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଧନ୍ଦା ଚାଲେ, ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ
ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ କହିବା ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହେଇଗଲାଣି ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଇ ମୁରଲୀକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ବହୁତ କମାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ କମାଇକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମା ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିବା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଦେବା। ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରାଜା ହେବ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମ ହିଁ ମିଳିବ, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ରାଜତ୍ୱରେ ଦାସ ଦାସୀ ଆଦି ସବୁ ଦରକାର। ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ମହାଦାନୀ ହେବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତ ମହାଦାନୀ, ବାବାକୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଦତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କେବଳ ଆମର ବାପା ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ସେ ମହାଦାନୀ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ। ଆମର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ହାର ଜିତର ଖେଳ ଅଟେ। ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଠିକ୍। କ'ଣ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବୁଝୁଛ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସାରା ଡ୍ରାମା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଖରାପ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା? ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତିର ପାର୍ଟ ପୁରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାରା ଡ୍ରାମା ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ନାହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ଆମେ ଅଫସୋସ ରଖିବା ନାହିଁ, ସଂଶୟ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, କାରଣ ଏଇ ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନାଦି ଖେଳ। ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟର ପ୍ଲେ ଦେୟାର ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଅପସନ୍ଦ କେମିତି କରିବା? ଆମେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରିବା? ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ଏ ଭକ୍ତିର କର୍ମକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଅଛି? ଏଇଭଳି ରିଧି ସିଧି ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଭୂତ ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଆମେ ଡ୍ରାମାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିବା। ଆଜିର ବରଦାନ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କର। ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ଭବର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁଇଟା ବିଧି ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ବାବାଙ୍କର ବନିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ଏ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁରଲି ପଢ଼ିବା ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଅମୃତ ବେଳରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଇଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। ଆମେ କିଛି ସ୍ଥୂଳ ସେବା କଲେ ଇଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। କିଛି ଧନ ସେବା କଲେ ଇଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଇଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ତିଆରି କଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ, ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେମିତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ, କାହାର ମନ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସଂସ୍କାରର ଟକରାପ ଆସିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କାରଣ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଲାଡଲା ବଚ୍ଚା, ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଦେଇ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଧର୍ନୀ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ନିଜ ଦିଲକୁ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ମଧୁର କରି ଆମେ ସଚ୍ଚି ଦିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦାନ କରିବା ଆଉ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିବା। ତାହେଲେ କ୍ଷମା ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆମେ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା ବିଜୟୀ ବନିପାରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମେରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବାର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଜମା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ବେସାହାରାକୁ ସାହାରା ଦେଇଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ତଡ଼ପତି ହେଉଥିବା ଭଟକ୍ତି ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକାନା ଦେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, କାହାକୁ ସୁଖ ଦରକାର, କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଦରକାର, କାହାକୁ ସ୍ଥୂଳର ମଦତ ଦରକାର, କାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଦତ ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମଦତ କରି ବା ସେବା କରି ଆମେ ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। जीवन ज्योति उठिला जागी ज्ञानर आलोक पाई ज्ञानर
आलोक पाई प्रभु पथरे मो चलिली आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई जीवन ज्योति उठिला जागी ज्ञानर आलोक पाई ज्ञानर आलोक पाई सेवा भाव लक्ष्ୟରେ केवल रखी मु ध्यान सुख शांति प्राप्ति कराइबी देई परम पितांक ज्ञान शुभ संदेश शुभ संदेश सर्व आत्मा को देई आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई अपार आनंद अनुभव करिबे प्रभुंक संगे धन्य होई जीवे जनगण सबु असीम शांति शक्ति रे सुनेली रंगे रंगी जीवे सबु आत्मा होई आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई ठारू भी बहु चरे मनर विचार हेब आलोकित होई निर्मल नेत्र रे चतुर्दिग चहटिब जाति भेद सबु भूली कहिबे भाई भाई आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई जीवन ज्योति उठिला जागी ज्ञानर आलोक पाई ज्ञानर आलोक पाई प्रभु पथरे मो चलिली आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई आत्मार गीति गाई।